شیعہ ٹارگٹ کلنگ، شیعہ ٹارگٹ کلنگ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہمارا وہ اصول ہے، 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 لبیک یا حسین، 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 ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں، اے ہماری درسگاہ، 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 ہمارا وہ اصول ہے، 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 لبیک یا حسین، 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 یہ کس کا لہو ہے کون مرا، کون مرا، یہ کس کا لہو ہے 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 کون مرا، یہ کس کا لہو یہ کون مرا، یہ کس کا لہو یہ کون مرا، یہ کس کا لہو یہ کون مرا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق سیدھا راستہ، حق سیدھا راستہ، ہے ہماری درسگاہ، شیعہ ٹارگٹ کلنگ، شیعہ ٹارگٹ کلنگ، شیعہ ٹارگٹ
لبیک یا حسین 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 حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے کربلا 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 تم کس کس کو مرواؤ گے 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 یہ کون مرا یہ کس کا لہو یہ کس کا لہو یہ کون مرا 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 شیعہ ٹارگٹ کلنگ شیعہ ٹارگٹ کلنگ شیعہ ٹارگٹ کلنگ شیعہ ٹارگٹ کلنگ لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین
target killing, Shia 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 target killing. Labbaik ya Hussein, 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 labbaik ya Hussein. تمام مومنین اللہ سے گزارش ہے کہ یہی تشریف رکھے. علامہ عرفان حیدر صاحب کتاب فرمائیں گے, کوئی آدمی گھروں کو نہ جائے. علامہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. صلوات بر محمد و آل محمد. جیسا کہ نورپور دی پوری تحصیل صرف نورپور دی پوری تحصیل نہیں بلکہ دنیا جان دی ہے, کائنات جان دی ہے کہ شیعہ ایک امن علی قوم ہے. امن علی قوم بھی ہے تے امن نو پسند بھی کر دی ہے. مذہب شیعہ خیر البریہ ایک امن پسند قوم دا نام ہے. اسے کارن ساڈا احتجاج, ساڈیاں ریلیاں صرف قرآن مجید تو باہر نہ ہو سن. مذہب شیعہ دے امن دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ ساڈے اس ٹائم دے مذہب شیعہ دے جتنے بھی مومن کھلیں باوضو کھلیں. اس ٹائم ریلی دے میں جتنے شریک ہیں نماز جمعہ ادا کر کے باوضو ہو کے اس ریلی دے میں شریک ہیں. مذہب شیعہ ایک شریف قوم, ایک مہذب قوم دا نام ہے. میں تمہارے سامنے قرآن مجید ایک آیت 6واں سپارہ پہلی آیت کی تلاوت اور شرف حاصل کیتا ہے. وہ دے وچ اللہ پہ فرمائندا ہے اللہ کسے دی چیخ پکار, کسے دے اچھے رومن نو پسند نہیں کردا سوائے اس دے جس نو ظلم دا نشانہ بنایا وجے. اللہ کسے دی چیخ و پکار نو پسند نہیں کردا, کسے دا اچھا رومن پسند نہیں کردا سوائے اس دا پسند کردا ہے جس نو ظلم دا نشانہ بنایا وجے. ساڈے تمام مومنین دا اس اجتماع دا مطلب, اس اجتماع دا مقصد ہے کہ ساڈے مومنین نو شیعہ ٹارگٹ کلنگ کی رہتی پئی ہے. شیعہ دا خون سستا سمجھا ویندا پیا ہے, شیعہ دا خون بہایا جا رہا ہے, اتنا سستا بہایا جا رہا ہے. اور ہزارہ دے وچ بلوچستان دے وچ 11 مومنین جوان مومنین نو ذبح کیتا گیا, انہاں شہید کیتا گیا ہے. یا تا حکومت انہاں دا جرم دسے یا قاتلان بے نقاب کرے. Shia target killing, Shia target killing, Shia target killing, Shia target killing, Shia target killing. Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. جس دین دے وچ اے علی گل توجہ نال سننی ہے, ہر مومن مسلمان نال میری گل ہے, جس دین دے وچ فالتو پانی ضائع کرنا گناہ ہے اس دے وچ مومنین دا خون بہاونا ایڈا سستا کیویں ہو گیا. پانی زیادہ ضائع کرنا گناہ ہے, وضو کر غسل کر اس دے ایک حد ہے, تے شیعہ دا خون اتنا سستا سمجھا ویندا پیا ہے. کیا شیعہ اس پاکستان دی ریت نہیں؟ شیعہ دا جرم کیا ہے؟ انہیں 11 مومنین دا جرم کیا ہے؟
اگر انہوں کا جرم شیعہ ہونے حسینی ہونے تو اساں سارے حسینی ہیں مذہب شیعہ دا احتجاج بھی ہو سی دھرنا بھی ہو سی تو امن نال ہو سی سارے مذہب شیعہ دا سارا صرف اس جگہ دے کھلومن دا مقصد ہے کسے پہلے امام تو پوچھیا یا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا دے وچ قیمتی ترین انسان کون ہے دنیا دا قیمتی ترین انسان کون ہے سن کیویں پتہ لگ سی کہ وہ قیمتی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا دنیا دا قیمتی انسان ہوئے جس دے وچ احساس زیادہ ہو سی اگر آج اسا کسے مومن دا احساس کر سائیں کسے مسلمان دا احساس کر سائیں تے کل کوئی فائدہ نہیں کرے سی مذہب شیعہ دا قتل اتنا سستا نہ سمجھا وجہ لبیک یا حسین 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 وکیل صاحب جی ہاں سارے مومنین دا احتجاج دا مقصد ہے سارے مومنین کو قتل کیتا گیا ہے ذبح کیتا گیا ہے ذبح کیویں کیتا گیا ہے انہاں دیاں ہمشیرہ ایک مومن اس نو ذبح کیتا گیا ہے جدیاں 6 ہمشیرہ 2 بیٹیاں تے بوڑھے ماں باپ ہیں انہاں بچیاں احتجاج کیتا ہے انہاں بچیاں یہ گل کیتی ہے ساڈے گھر جنازہ چاون والے کوئی نہیں اسے 6 ہمشیرہ اپنے دلا دا جنازہ چسائیں ایک کیا آسان ہے 6 سینٹی گریڈ 8 سینٹی گریڈ تے احتجاج منفی 8 سینٹی گریڈ منفی 6 سینٹی گریڈ تے وہ بہنا وہ ماما وہ ماں باپ انہاں جنازے دے نال بیٹھے اسا کوئی لڑائی نہیں چاہتے اسا کسی نال کوئی دشمنی آرات نہیں چاہتے اسا فقط چاہتے ہیں تے اے چاہتے ہیں کہ انہاں دے دشمنان نقاب کیتا ونجے قاتلان بے نقاب کیتا ونجے انہاں دے دشمنان نقاب بے نقاب کیتا ونجے دشمنان گول کے انہاں کڑی تو کڑی سزا دیتی ونجے اساڑے مومنین دا اور کوئی مقصد نہیں اسا پر امن قوم آئے امن پسند قوم آئے امن چاہنے آئے اسا حکومت نال آئے لیکن حکومت کو ساری فقط اتنی اپیل ہے کہ مذہب شیعہ ایک مہذب قوم ہے ایک شریف قوم ہے انہاں دے مطالبات نو پورا کیتا ونجے انہاں بہناں جڑیاں 6 ہمشیرہ ہیں جنہاں دیاں 2 بیٹیاں ہیں جنہاں دے بوڑھے ماں باپ ہیں صرف انہاں بہناں نے دسیا ونجے کہ اس بھائی دا قصور کیا ہے انہاں بیٹیاں دے باپ دا پوچھیا ونجے کہ دا جرم کیا ہے اور تمہارے سامنے جناب عقیل صاحب مختصر وقت جی مالک اشتر ایڈوکیٹ صاحب مختصر وقت کرتے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات محمد و آل بیت محمد مصطفیٰ جناب والا گزارش ہے کہ حکومت دے نمائندگان بھی سماعت فرما رہے موالی حلالی آج دے اس احتجاج تے جلوس دا مقصد بے گناہ ہزارہ ڈویژن علاقے دے ہزارہ قوم دے شہداء جڑے شیعان حیدر قرار ہیں انہاں نو بے گناہ شہید کیتا گیا اس واسطے اساں احتجاج کیتا اس واسطے کہ جنہ بے گناہ شہیداں نو شہید کیتا گیا انہاں دی حمایت دے وچ تے جنہ ظالمہ ظلم کیتا اس دی مذمت دا اعلان کر دیا ہویا اسا احتجاج کیتا انہاں دی مذمت کر دیا غور فرماؤنا زیادہ دیر جناب دی سمہ خراشی نہیں کرنی گزارش یہ ہے کہ 2 چیزاں ایک اسلام اور دوسرا پاکستان اسلام دے وچ
तुसा सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हो, इस्लाम दे विच जबर नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन दे विच जबर नहीं। उस दे इस्लाम दा मैना के वे अमन दा मजहब, अमन ते सकून दा गहवारे दा मजहब इस्लाम। इस्लाम किस दा पैगाम रहिंदा? अमन ते सकून दा पैगाम रहिंदा। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिहड़ा है ये कहें हासिल किया जनाब अलामा इकबाल, मुहम्मद अली जना, उन्होंने फिक्र का भी पता कर, उन्होंने मसला क्या है, उन्होंने अकायद के हैं, उन्हें हासिल किया जिसका नाम मुहम्मद अली है। पहले उसका पता कर ये बनाया कैवें, खुदा दे वास्ते यो पता कर ये इस्लाम जेड़ा है ये लियाया कैम, इसका बानी कौन है, इसनू बचावन वाला कौन है, सारा इहो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम नू अल्लाह ताला ने पसंद किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने दीन इस्लाम नू थोड़े वास्ते पसंद किया, इसनू फैलाया कैवें ते इसनू बचाया कैवें, ये पाकिस्तान बनाया कैवें, उन्होंने अकायद का ख्याल रख। हाँ, अगली गल यह है कि असा हुकूमत के खिलाफ ना, लेकिन दस्तूर नू आइन नू क्या देन अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दे विच थोड़ी जिंदगी, थोड़ी जायदाद की हिफाजत, ये अवलीन जिम्मेदारी ते ड्यूटी है हुकूमत की। चाहे तुसा मुसलमान हो, सारे नाल क्रिश्चियन भी ही रहे, सिख आंदे सारे कोल इत्थे गुरु नानक के उन्होंने खाना काबा बैतुल्ला समझींदे, असा उन्होंने एहतराम करीने, तालीम करीने। सारे जेडे हीरो हैं, जरनैल हैं, कप्तान साहब हैं, इमरान खान, उन्होंने पजीराई वास्ते ते गए, आज जेडे सारे शहीद होए पैन उन्होंने ख्याल नहीं करना। नारा हैदरी, हुसैनियत, जदीदियत, माशाल्लाह। गुजारिश है सारी आवाज़ है कि मैं ये अर्ज कर रहा कि शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, आइन कानून दे विच ये जड़ा दो मजहब हैं, दो फिरके, शिया मुसलमान ते सुन्नी मुसलमान, इन्हों जड़ा काफिर आदा वो मुसलमान नहीं, उसकी वजह आइन दे विच आया होया। ते जेड़े गैर मुस्लिम हैं उन्होंने हिफाजत ही गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन्होंने हिफाजत करे। सारे कोल गैर मुस्लिम हैं, ईसाई गिरजियां च आज़ाद हैं, मंदिरों के हिंदू आ जा रहे हैं, तो हुसैनिया जड़ा शिया ने हैदर करार है उन्होंने केड़ा जुर्म है? यो जुर्म है कि हुसैन बादशाह के नाम लेवे हैं, अली अली करींदे, जिनके नाम इस्लाम के दामन में फ़कत दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रबे यदुल्ला, एक सब्बे शब्बीर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, टारगेट क्लीन, शिया टारगेट क्लीन, शिया टारगेट क्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आपको इल्म है, आज का ये एहतजाज बग़ैर किसी मकसद के नहीं है। आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम कौन से रास्ते पे गुज़र रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ सबसे पहले अर्ज़ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। इसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और इसके बाद मैं अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें शिया बनाया। शिया क्यों बनाया? क्योंकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इमाम अव्वल मानते हैं। हमारा इस दुनिया में एहतजाज जो हो रहा है वो किसी मकसद के बगैर नहीं। आज बच्चे से लेकर बड़े तक मीडिया वायरल, हर एक को पता है क्या हो रहा है, क्वेटा में क्या हुआ है, इसका मकसद क्या है। अगर आप इसको ज़रा बारीकी से समझें, ये पहली दफ़ा का वाक़या नहीं,
पिछली दफा भी हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। तो जब भी आपको यकीन हो जाए तो जब आप उनसे पूछेंगे, अपने अकाबरीन से पूछे उनका गुनाह क्या है, उनका गुनाह यही है कि वो या हुसैन कहते हैं या अली कहते हैं। अगर ये उनका गुनाह है, अगर ये उनका जुर्म है, तो हम इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हम भी कहते हैं या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर या हुसैन कहना, अगर या हुसैन नाम रखना जुर्म है, तो हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, खुदा की कसम हमारे घरानों को जला दिया जाए, हमारे घरों को आग लगा दी जाए, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। हमारी जानें, हमारे आने वाली नस्लें इस पे कुर्बान हैं। हम फिर भी या हुसैन कहते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारी आइंदा नस्लें भी कहती रहेंगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि एक हफ्ता हो गया उन लाशों को एक जिंदा लाश की इंतजार में। देख रहे हैं दुनिया वालों कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हुक्मरानों का काम क्या होता है। हमें जो पैगाम दिया है ये इमाम अली मकाम ने दिया है। क्या पैगाम दिया है? उन्होंने हमें बताया है कि अगर जिस्म का एक हिस्सा जल जाए तो पूरे जिस्म को बेकरार होना चाहिए। आज हमारा सर कहाँ है? आज हमारा सरदार कहाँ है? उसे क्या हो गया? उसे कौन सी मुसीबत ने घेर रखा है? एक हुक्मरान इसकी बात नहीं है। दुनिया के जितने भी इस्लामी हुक्मरान हैं, मेरा उनसे सवाल है कि इस्लाम को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आज सऊदी अरब को देखें तो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। आज अगर शिया को देखो तो फलस्तीन की हिमायत कर रहा है। आज अगर शिया को देखो तो कश्मीर में हिमायत कर रहा है। वहाँ कोई शिया रहते हैं, वहाँ मुसलमान रहते हैं। खुदा की कसम शिया और सुन्नी सब भाई भाई हैं। हमारा इनसे कोई तजाद नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। अगर इख्तलाफ है तो हुक्मरानों से है जो अमेरिका के पैरोकार हैं और सबसे बड़े गद्दार हैं। और मेरे भाइयों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये पैगाम दे के गए हैं। अपने आप को अगर तन्हा समझना तो मैं एक हुसैन इब्ने अली था, लेकिन मेरे सामने यजीदियत थी, मैंने सर नहीं झुकाया। और हम भी ये आपके सामने अहद पैमान करते हैं। हम कम है तो इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन आज भी हम या हुसैन कहते हैं और कल भी या हुसैन कहते रहेंगे। इसकी खातिर हमें जितनी भी कुर्बानी देना पड़ी देते रहेंगे। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत तैयार ना होती, खुदा के घर में अज़ान ना होती, बशर के सीने पे जंग होता, जहाँ का कुछ और रंग होता, यजीदियत के असूल होते, नमाज रोजा फजूल होते। तपस्सुम देखी कभी हवा में, छुपाया इस्लाम को हवा में, जनाब ज़ैनब की उस रिदा में जो लुट गई दश्त करबला में, जनाब अकबर के उस लहू में जो बह गया थी की आबरू में, जनाब असगर के उस गले से जो तीर खाया था हुरमले से, मिटाए अपने जिगर के पारे, बहा के अपने लहू के धारे। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हम भरपूर तरीके से शोहदाए क्वेटा के बारे में हर एक जालिम की मजम्मत करते हैं और अल्लाह ताला के आगे अपील करते हैं कि अल्लाह ताला इन जालिमों को जल्द कैफरी किरदार तक पहुंचा। मेरे भाइयों, आपका आना और यहाँ पे जमा होना इसे कम ना समझे। इसका आपको बरोज़े माशर पता चलेगा कि इंसानियत की तजलील हो रही है, हुसैनियत की तजलील हो रही है। और मजलूम के साथ के लिए जो भी खड़ा होता है उसे परेशानियां भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसको इसके बदले में बहुत बड़ा अजर देगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारी ये जवानियाँ है हमारी दरसगाह, हक का सीधा रास्ता, अली का तर्स जिंदगी।